వాక్యాన్ని మనం చదువుకుని ధ్యానించుకుందాం. अच्छी बात है, इस समय में हम एक छोटे से वचनों को पढ़कर उसका ध्यान करेंगे। మొదటి సమూయేలు గ్రంథము पहला समूएल की पुस्तक మొదటి అధ్యాయం और उसका पहला अध्याय 10-11 వచనాల్ని మనం చదువుకుందాం. 10 और 11वें वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం చదువుకున్న ఈ వచన భాగము हमने హన్నా అనే సహోదరి దేవుని మందిరంలో చేస్తున్న ప్రార్థన గురించి రాయబడింది. जिन वचनों को हमने पढ़ा है उसमें हन्ना नाम की एक स्त्री परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रही है। ఎల్కానా అని ఒక సహోదరుడు ఉన్నాడు. एलकाना नाम का एक भाई है। ఆయనకి 2 భార్యలు. उसको 2 पत्नियां थी। అందులో మొదటి ఆమె పేరు హన్నా, उसमें सबसे पहली बीवी का नाम हन्ना రెండవ ఆమె పేరు పెనిన్నా. और दूसरी का नाम पिनन्ना। వారిద్దరిలో హన్నాకు సంతానం లేరు. उन दोनों में हन्ना की कोई संतान नहीं है, పెనిన్నాకు మాత్రమే సంతానం ఉన్నారు. केवल पिनिन्ना को ही संतान है। ఈ హన్నాకు సంతానం లేని కారణాన్ని బట్టి यह हन्ना को संतान नहीं था, इसके कारण పెనిన్నా మాటి మాటికి ఆమెను గాయపరుస్తూ ఉండేదట. पिनिन्ना हर बात में इसे दुख देती थी, నేరం మోపుతూ ఉండేది, उसके ऊपर इल्जाम लगाती थी, హేళన చేస్తూ ఉండేది, उसका मजाक उड़ाती थी ఆమె హృదయానికి గాయము కలిగేలాగా మాట్లాడుతూ ఉండేది. और उसके दिल को जख्म करे ऐसे वो बातें करती थी। హన్నా దేవుని సందులో ప్రార్థన చేస్తా ఉంది కానీ ఇంకా ఆమెకి బహుమానం ఇవ్వబడలేదు. वह हन्ना परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं मिला था। ఆ పరిస్థితుల్లో హన్నా దేవుని మందిరంలో చేస్తున్న ప్రార్థన మనం చదువుకున్నాం. उस परिस्थिति में हन्ना जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही थी उसे हमने पढ़ा। ఆమె పలికిన మాట చూడండి. उसने जो बातें कही है देखिए, బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి वो बहुत दुख से भरकर आई थी। యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు वो यहोवा के समीप प्रार्थना कर रही थी, బహుగా ఏడ్చుచు అన్న మాట రాయబడింది. वो बहुत बिलक बिलक कर रो रही थी। హన్నా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి బహుగా ఏడ్చుచు ప్రార్థన చేస్తుందట. हन्ना परमेश्वर के समीप आकर बिलक बिलक कर रो के प्रार्थना कर रही దేని थी। కొరకు ఆమె ప్రార్థన చేస్తా ఉంది? वो किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? అంతగా దేవుని సన్నిధిలో రోధించవలసిన అవసరం ఏముంది ఆమెకి? उतना उसे इतना बिलक बिलक कर रोने की क्या जरूरत थी परमेश्वर की ఆస్తి तरफ से? పాస్తుల కొరకు మొర పెడుతుందా అని అంటే అవన్నీ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. क्या वो धन पैसों के लिए रो रही थी, यानी कि वो उसके पास बहुत भरपूर है? పోనీ ఇంకేమైనా కొదువుగా ఉందా? ఆరోగ్యం ఏమైనా పాడైందా అని అంటే ఆమె ఆరోగ్యంగానే ఉంది. छोड़िए और किस बात की कमी है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है, పరిస్థితులన్నీ బాగానే ఉన్నాయి परिस्थितियां उसकी अच्छी है, కానీ ఆమెకి సంతానం లేరట. लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। అందుకు ఆమెకి హృదయంలో చాలా దుఃఖం ఉండిపోయింది. इसलिए उसके दिल में बहुत सारा दुख रह गया। ఆ దుఃఖం అంతటిని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకోవాలో ఆమెకి తెలియని పరిస్థితి. सारे दुख को मैं ले जाकर किसके पास कहूं, ऐसी परिस्थिति उसकी। ఆర్థిక సమస్యలు అంటే ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. अगर आर्थिक समस्या है तो किसी और के पास जाकर कहेंगे तो उसे समझ में आएगा। అనారోగ్య సమస్యలు ఏదైనా అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకోవచ్చు, మెడిసిన్ తీసుకోవచ్చు. अगर अनारोग्यता की समस्या है तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले सकते ఇక हैं। సంతాన విషయంలో దేవుడే ఆమె జీవితంలో కార్యం చేయాలి. एक संतान के विषय में परमेश्वर ही उसके जीवन में कार्य कर सकता ఇక है। ఆ బాధను ఎక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నా కూడా దాన్ని ఎవరూ తీర్చలేనటువంటి పరిస్థితి. वो अपने दुख को किसी और के पास जाकर नहीं बता सकती, उसका छुटकारा नहीं पा అందుకే ఆమె దేవుని మందిరంలోనికి వచ్చి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టిందట. इसलिए वो परमेश्वर के मंदिर में आकर उसने प्रार्थना करना आरंभ किया। ఎంతగా ప్రార్థన చేస్తుందనంటే कितना उसने प्रार्थना किया, यानी कि బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై, वो बहुत दुख से भरकर प्रार्थना కనీసం कर ఆమె रही మాట కూడా పైకి శబ్దం వినబడట్లేదు. थी। उसकी आवाज भी ऊपर नहीं आ रही హృదయం थी। నిండా వేదన నిండిపోయి उसके दिल में पूरा दर्द भरा हुआ था। లోపలనే ఆమె పెదవులు మాత్రమే కదులుతూ ఉండగా ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ वो ఉందట. अंदर अंदर ही रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, केवल उसके होठ हिल रहे थे। ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా आज हमारे जीवन में भी మనము ప్రార్థన చేసే అంశాలు చాలా ఉండొచ్చు. हमारे प्रार्थना करने के विषय बहुत सारे होते हैं। మనం ఆర్థిక అవసరాల కొరకు చేసుకుంటాం, हम आर्थिक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, అనారోగ్యాల కొరకు చేసుకుంటాం, अनारोग्यता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, కుటుంబంలో క్షేమము కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తా ఉంటాం. परिवार में क्षेम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। మంచి విషయమే, अच्छी बात है, కానీ వీటన్నిటితో పాటు लेकिन इन सभी के साथ సంతానము కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. संतान के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। మీరు అనుకుంటారు ఆల్రెడీ మాకు సంతానం ఉందండి, ఇంకా దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలి? आप सोचोगे हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से ही संतान है और किस लिए
इसलिए करना चाहिए। హన్నాకు శరీర సంబంధమైన సంతానం లేనందుకు ఆమె దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టింది. हन्ना को शरीर के रूप से उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो परमेश्वर के सामने रो रही ఈ है। రోజు మనం చేయాల్సిన ప్రార్థన आज हमें जो प्रार्थना करनी है, ఆధ్యాత్మిక సంతానము కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. आत्मिक संतानों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। దేవుని సన్నిధిలో కొంతమందినైనా దేవుని కొరకు సంపాదించినట్లుగా ప్రార్థన చేయాలట. परमेश्वर के समीप परमेश्वर के लिए कुछ लोगों को हम कमा सके, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। లోక సంబంధంగా సంతానం లేని వారికి ఆ బాధ ఏంటో బాగా తెలుస్తుంది. समाज के विषय में अगर किसी को संतान नहीं है तो उसे मालूम होता है कितना दुख की बात అందుకే హన్నా అంటుంది చూడండి, है। इसलिए हन्ना ये कहती है, देखिए నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి. अपनी दासी के दुख पर तू सचमुच दृष्टि करे। సంతానం లేనందుకు ఆమెకి చాలా శ్రమ కలుగుతుందట. संतान नहीं थे इसलिए उसे बहुत सारा दुख था। ఆమె తోటి కోడలు మాటి మాటికి ఆమె నేరారోపణ చేస్తా ఉంది. उसके साथ वाली बहू हर बात के ऊपर उसके ऊपर निंदा उठा रही थी। లోకంలో కూడా మనం వింటానే ఉంటాం ఈ समाज మాటలు. में भी हम सुनते रहते हैं इन बातों को। ఎవరికైతే సంతానం లేరో अगर जिस किसी को कोई संतान नहीं है, వాళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నా वो कितना भी धैर्य से रहे, చుట్టూ ఉన్న సమాజము వాళ్ళని బాగా కృంగదీసేస్తా ఉంటారు. आसपास के लोग उन्हें बहुत बोल बोल कर कमजोर कर देते हैं। అత్తగారింట్లో నుండి ఒక శ్రమ స్టార్ట్ అవుతుంది. उनके ससुराल में से ही उन्हें कष्ट मिलता है। ఇంకా నీకు సంతానం కలగలేదు, अभी तक तेरी कोई संतान नहीं, ఇంకా నీకు పిల్లలు పుట్టలేదు, अभी तक तेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। ఇలాంటి దాన్ని తీసుకుని వచ్చి మా అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి ऐसे చేశాను, लड़की को लाकर मैंने अपने लड़की से शादी कराई, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ऐसे ఉంటారు. बातें उसके ससुराल में उसे मिलती है। భర్త కూడా గాయపరిచే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. पति भी उसको जख्म देने वाले ही बात बोलता నువ్వు है। ఉన్నావు కానీ ఉపయోగం లేదు, तो है लेकिन कोई उपयोग నేను नहीं है। సంతానం లేని వాడిగా అయిపోయాను, मैं बिना संतान का रह गया हूँ, భర్త మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. पति ऐसा कहता है। పైగా చుట్టుపక్కల ఉన్న కుటుంబాలన్నీ అంటా ఉంటారు, और आस पास पड़ोस के लोग कहते हैं, ఇంకేం విశేషం లేదా, और कोई बात नहीं है, ఇంకేం గుడ్ న్యూస్ చెప్పరా. अभी कोई शुभ संदेश नहीं है। ఇప్పుడు పిల్లల్ని కన్నంత మాత్రం వాళ్ళు ఏమైనా వచ్చి పెంచుతారా, क्या हमने बच्चे पैदा किया तो वो आकर उन्हें మరి पालेंगे? వాళ్ళు ఏమైనా తీసుకెళ్లి చదివిపిస్తారా, क्या वो लेकर जाकर उन्हें पढ़ाएंगे? ఆ పిల్లల్ని వారు ఏమైనా శ్రద్ధ తీసుకోగలుగుతారా. क्या हमारे बच्चों की देखभाल वो लोग कर सकते हैं? లోకం ఏమీ చేయదు, संसार कुछ भी नहीं करता, కేవలము లోపమును ఎత్తి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది केवल అంతే. हमारी खामियों को उठाकर बातें करता है। అలాంటి సందర్భంలో సంతానము లేని స్త్రీకి అది చాలా వేదనకరమైన పరిస్థితి. ऐसे संदर्भ में जिस किसी स्त्री को संतान नहीं, उसके लिए बहुत दुख की बात है। బయటకు వెళ్ళాలన్నా భయమే, बाहर जाने के लिए वो डरती है, ఏదైనా కార్యక్రమానికి వెళ్ళాలన్నా భయమే. किसी कार्यक्रम में जाने के लिए डरती है, ఎందుకంటే ఎవరో అడిగి అవమానపరుస్తారో, గాయం కలుగుతుందేమో అని ఉంటుంది. क्योंकि कोई और पूछेगा फिर से मुझे दिल दुखेगा, मेरा अपमान होगा। ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అంతే. आत्मिक रीति में भी ऐसा ही है। భౌతికంగా సంతానం లేనప్పుడు మనం ఎంతగా కృంగిపోతామో, भौतिक रीति में अगर हमारी संतान नहीं तो हम कितना दुख उठाते हैं। ఆధ్యాత్మిక సంతానము లేనప్పుడు కూడా అదే బాధ మనలో కలగాలట. अगर आत्मिक संतान नहीं है तो वही दुख हमें होना चाहिए। ఆధ్యాత్మిక సంతానం అంటే అర్థం ఏంటి? आत्मिक संतान यानी कि क्या है? దేవుని కొరకు కొంతమందిని సమకూర్చటమే మనం ఆత్మీయ సంతానమును పొందుకోవడం అని అర్థం. परमेश्वर के लिए कुछ लोगों को लाना, वही हमारी आत्मिक संतान है। రోజు లోకంలో చాలా మంది నశించిపోయేవారు ఉన్నారు. आज संसार में बहुत सारे लोग नाश हुए जा रहे हैं। మన కన్నుల ఎదుట ఎంతో మంది బంధకాల్లో ఉన్నారు. हमारे आंखों के सामने बहुत सारे लोग बंदी है। చెడు అలవాట్లకు గురైపోయి కుటుంబాల్ని నాశనం చేసుకుంటున్న వారు ఉన్నారు. वो बुरे आदतों के अधीन होकर उनका परिवार टूट रहा है। వాళ్ళందరినీ మన కన్నుల ఎదుట చూస్తూనే ఉన్నాం. उन सभी को हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ఒక క్రైస్తవునిగా మనకు ఉండాల్సిన భారం ఏంటి? हम एक ख्रिस्ती है, हमारी एक जिम्मेदारी क्या है? ఆ ప్రజలను చూడగానే దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి రోదించడం నేర్చుకోవాలి. उन लोगों को देखते ही परमेश्वर के सामने जाकर हमें बिलक बिलक कर रोना है। ఎందుకనంటే क्योंकि మనము దేవుని కొరకు వారిని సంపాదించకపోతే, क्योंकि अगर हम उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं कमाएंगे, సాతాను వారి జీవితాలను నాశనానికి నడిపించేస్తాడు. शैतान उनके जीवन को नाश की तरफ ले जाएगा। దేవుడు మనకిచ్చిన బాధ్యత ఏంటి? परमेश्वर ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है? నశించిపోతున్న వారిని దేవుని కొరకు సంపాదించాలి. जो नाश हुए जा रहे हैं उन्हें हमें परमेश्वर के लिए कमाना है। ఇక్కడున్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేను, यहाँ पर आए हुए आप लोगों से हम पूछते हैं, మీరు రక్షింపబడి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో నాకు తెలియదు. आपने उद्धार पाकर कितने साल हुए हमें नहीं मालूम। మీరు రక్షింపబడ్డారు కాబట్టి आपने उद्धार पाया है మీకు इसलिए ఇంకొకరు ఎవరో సువార్తను చెప్పే ఉండాలి. आपको किसी ने सुवार्ता सुने, शुभ संदेश सुनाया होगा। ఎవరి ద్వారా అయితే మీరు సువార్తను విన్నారో
जिस किसी के द्वारा आपने शुभ संदेश सुना है, వారు దేవుని కొరకు మిమ్మల్ని సంపాదించుకున్నట్లే. उन्होंने परमेश्वर के लिए आपको कमाया है. సహజంగా ఎవరికి తెలియదు యేసుక్రీస్తుని గురించి. साधारण रीति से यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं. ఎవరో ఒకరు వచ్చి మనకి చెప్తేనే మనకి తెలిసింది. कोई एक व्यक्ति आकर हमें बताएगा तभी हमें मालूम होगा. అలా తెలిసింది కాబట్టి సత్యాన్ని నేర్చుకున్నాము, జీవితాలను బాగు చేసుకున్నాం. ऐसा हमें मालूम हुआ इसलिए हमने सत्य को जाना, अपने जीवन को बदल दिया. ఇప్పుడు మీరు వారికి ఆత్మీయ సంతానం. अब आप उनके लिए आत्मिक संतान है. నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు मैं आपसे कहता हूँ, మీకు ఎంతమంది సంతానం ఉన్నారు? आपके कितनी संतान है? భౌతికంగా నన్ను అడగట్లేదు, भौतिक रीति से नहीं, ఆత్మీయంగా. आत्मिक रीति. నేను పలానా వ్యక్తికి సువార్తను ప్రకటించి దేవుని కొరకు సంపాదించాను అని చెప్పుకోదగిన వాళ్ళు ఎవరు मैंने ఉన్నారా? एक आदमी को सुवार्ता सुनाई और उसे मैंने परमेश्वर के लिए कमाया, ऐसा कोई है? మనం ఎప్పుడు దేవుని గురించి వెళ్ళి ఎవరికి చెప్పే ఇష్టం మనకు ఉండదు. हम परमेश्वर के लिए कभी भी किसी और को जाकर बताते नहीं, ऐसा हमें पसंद नहीं आता. గుర్తుపెట్టుకోండి, याद रखिए, లోక సంబంధంగా ఏదైనా ఒక మంచి విషయం మనకు తెలిసినప్పుడు संसार के विषय में अगर कोई अच्छी बात हमें मालूम होती है అందరికీ చెప్పుకుంటాం, तो మనం हम सभी लोगों को बताते हैं, అందరికీ తెలియజేస్తాం, सभी को मालूम करते हैं, అందరికీ గొప్పగా మాట్లాడతాం దాని सबके గురించి. सामने हम बड़ाई करके बोलते हैं. మరి లోకంలో ఉన్న విషయాలు అన్నిటికంటే ఇది గొప్పది కదా. लेकिन ये संसार के विषय में सबसे बड़ी बात ये है, ఈ సంఘటన మనల్ని నరకం నుండి తప్పించింది. ये घटना हमें नरक से बचाती है. ఈ సంఘటన మనల్ని నిత్య జీవానికి నడిపిస్తుంది. ये घटना हमें नित्य जीवन में चलाती है. మరి ఇంత మంచి విషయాన్ని మనం ఎందుకు లోకంలోనికి हम చెప్పలేకపోతున్నాం? इतनी अच्छी बात हम संसार में लोगों से क्यों नहीं कह पाते? ఈ విషయాన్ని మనం ఎందుకు దాచిపెట్టేస్తూ इस ఉన్నాం? विषय को हम क्यों छुपा कर रखते हैं? లోకంలో రక్షణ లేని వారంటూ ఇంకెవరు లేరంటారా? इस संसार में उद्धार नहीं पाया ऐसा कोई व्यक्ति है? మన ఇంట్లోనే రక్షణ లేని వారు చాలా మంది ఉంటున్నారు. हमारे घर में ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं మన पाया. బంధువుల్లోనే మారు మనస్సును పొందిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया. మరి వారు మన కన్నుల ఎదుట నరకానికి వెళ్ళిపోతుంటే మన హృదయానికి బాధ కలగట్లేదా? और वो हमारे आंखों के सामने नरक में जा रहे हैं तो क्या हमें दुख नहीं వారి होगा? కొరకు ఏదైనా చేయాలన్న ఆలోచన మనకు అనిపించట్లేదా? उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्या ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं है? గుర్తుపెట్టుకోండి, याद रखिए, దేవుని కొరకు మనము సంతానమును పొందాలి అని అంటే अगर परमेश्वर के लिए हमें संतान को पाना है కొంచెం కష్టపడాలి. तो थोड़ा तकलीफ उठाना ఆ होगा. కష్టము లేకపోతే ఒక్కరిని కూడా మనం దేవుని కొరకు సంపాదించలేము. अगर हम तकलीफ नहीं उठा पाते तो हम परमेश्वर के लिए किसी को भी नहीं कमा सकते. బైబిల్లో కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నాయి, बाइबल में कुछ घटनाएं हैं, ఎందుకంటే ఈ రోజు మనకు అన్ని ఉండుండొచ్చు, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ हो सकता కానీ है. దేవుని కొరకు ఒక ఆత్మను మనం సంపాదించకపోతే लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए एक आत्मा को नहीं మనం कमाएंगे ఎన్ని చేసినా అవన్నీ విలువలేనివిగానే మారిపోతాయి. तो हम कितना भी करें वो व्यर्थ हो जाएगा. బైబిల్లో అబ్రహామును గురించిన చరిత్ర రాయబడింది. बाइबल में अब्राहम का एक चरित्र है. ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం उत्पत्ति इसका 15वां अध्याय 2వ వచనాన్ని చూడండి. और इसका 2वां वचन हम पढ़ेंगे. उत्पत्ति 15 और इसका 2. अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीजर होगा. अब तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंशज नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में एक उत्पन्न हुआ, एक जन्मरा वारिस होगा. చా అబ్రహాముకి దేవునికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ. अब्राहम और परमेश्वर के बीच में ये बात हुई है. దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, అబ్రహాము నువ్వు భయపడకు, अब्राहम तू मत डर, నీ బహుమానము అత్యధికం అవుతుంది. तेरा इनाम बहुत बड़ा होगा. మన భాషలో మాట్లాడాలంటే నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అని అంటున్నాడు. अगर हम अपने भाषा में बात करेंगे तो मैं तुझे आशीर्वाद भी देता हूँ. సహజంగా నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను అని అంటే ఎవరైనా వద్దంటామా? साधारण रीति से मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा ऐसा कहोगे तो कोई మనకి मना करेगा? ఎంత ఆస్తున్నా अगर हमारे पास कितनी भी దేవుడు संपत्ति हो, మరలా దీవిస్తానంటే ఇవ్వు ప్రభు అని అంటాం. परमेश्वर फिर से अगर हमें देना चाहते हैं तो हम देने के लिए मांगते हैं, వద్దు అని ఎందుకు అంటాం మనం? हम मना नहीं करते. కానీ అబ్రహాం అంటున్నాడు, लेकिन अब्राहम कहता है, ప్రభు నువ్వు నాకు ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఏం ఉపయోగం, प्रभु जी तूने मुझे इतना सारा दिया, उसका क्या उपाय? నాకు సంతానం లేరు కదా, मेरी कोई संतान नहीं है, నాకు నువ్వు ఒక కుమారుని ఇవ్వాలి, मुझे एक संतान चाहिए. లేకపోతే నా ఆస్తికి అంతటికి నా పనివాడే యజమానుడు అవుతాడు తప్ప నాకేం ఉపయోగం? लेकिन मेरी ये जायदाद का सारा वारिस मेरा गुलाम होगा, इसका क्या उपाय? అబ్రహాం ఏం కోరుకుంటున్నాడు? अब्राहम ने क्या चाहा? భౌతికమైన వేరే ఆశీర్వాదాల గురించి అడగట్లేదు. उसने भौतिक आशीर्वाद नहीं पूछा, నాకు ఒక కుమారుడు కావాలి, मुझे एक बेटा चाहिए. నేను ఒక సంతానమును కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలని ఆశిస్తా मैंने ఉన్నాను. एक संतान को पैदा किया, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए. నేను అడుగుతున్నాను, మన ప్రార్థనలు ఎప్పుడైనా అలాంటి మాటను అడిగామా దేవుని దగ్గర? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रार्थना में आपने कभी ऐसा परमेश्वर మనం से पूछा? ఎప్పుడైనా దేవుని సందులో ఇలాగ రోధించామా, ప్రభువా నా వలన ఒక్కరైనా రక్షింపబడాలి అని? क्या हम परमेश्वर के सामने ऐसा बिलखते हैं कि मेरे द्वारा
हमारा एक आत्मा उद्धार पाए। మనం ఎప్పుడు ఇంకొకరి రక్షణ గురించి ఆలోచన చెయ్యం. हम किसी और के उद्धार के लिए विचार नहीं करते, ఇంకొకరి గురించి పట్టించుకునే తీరిక మనకు లేదు. किसी और के बारे में सोचने का हमारे पास समय नहीं है। మనం వస్తున్నాం, దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం, తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాం, అయిపోయింది. हम आ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और जा रहे हैं। మరి మనం మేలు పొందుతున్నాం, हमने मेल उठाया మన తోటివాడు నష్టపోతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆ మాటను और చెప్పలేకపోతున్నాం? हमारे साथी का व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, तो हम उसे क्यों नहीं बता पाते? అది చెప్పడానికే దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు उसे చేసుకున్నాడు. बताने के लिए ही परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। అది చెప్పకపోతే మనం దేవుని దృష్టిలో అపరాధులంగా ఎంచబడతాం. अगर उसे हम नहीं बताएंगे तो परमेश्वर की नजर में हम अपराधी बन जाएंगे। కానీ సువార్తను ప్రకటించే విషయంలో ఈరోజు క్రైస్తవులు తమ భారమును వారు కోల్పోయారట. आज सुवार्ता सुनाने के विषय में क्रिस्ती लोग अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ चुके हैं। రాహేలు కూడా దీని గురించే మాట్లాడుతుంది. చూడండి, राहेल भी इसके बारे में ही बात करती है। 30వ అధ్యాయం ఆదికాండం इसका उत्पत्ति का 30वां अध्याय మొదటి వచనాన్ని చూడండి. और इसका पहले वचन को हम पढ़ेंगे। యాకోబుతో ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. वो याकूब से बातें कर रही है। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। చాలు. రాహేల్ ఏమని మాట్లాడుతుందట యాకోబుతోటి? राहेल क्या कहकर याकूब से बात कर रही है? నీవు నాకు గర్భఫలమిమ్ము, तू मुझे गर्भ का फल दे, లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను. नहीं तो मैं मर जाऊंगी। రెండే మాటలు మాట్లాడుతుందా? दो ही बात उसने की। నువ్వు నాకు సంతానాన్ని అన్నయ్యి, तू मुझे संतान तो दे, లేదా నన్ను చంపనన్నా చంపేసాయి. नहीं तो मुझे मार दे। అంటే సంతానం కొరకు ఆమె ఎంతగా రోధిస్తుందో ఆలోచన చేయండి. यानी कि वो संतान के लिए कितना बिलक रही है। వాళ్ళందరికీ తెలుసు उन सभी को मालूम है గొడ్రాలుతనం అనేది ఎంత భయంకరమైన బాధనో. बांझ, ये एक शब्द बहुत बड़ा भयंकर नाम है। ఆ బాధ వారికి తెలుసు కాబట్టి సంతానం పొందేంత వరకు వారు రోధించారట. ये कष्ट उन्हें मालूम है, इसलिए जब तक उन्होंने संतान नहीं पाई तब तक वो गिड़गिड़ाने ఈరోజు लगे। మనం ప్రార్థనా గదిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, మనం చేయాల్సిన ప్రార్థన కూడా ఇదే. हमें भी एक प्रार्थना करनी चाहिए। ప్రభువా నాకు ఆత్మీయ సంతానం కావాలి, प्रभु मुझे आत्मिक संतान चाहिए, లేకపోతే నేను ఉండే ఉపయోగం ఏంటి అసలు? नहीं तो मैं रहकर मेरा क्या लाभ। ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు, జాన్ నాక్స్ అని ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు. एक भक्त है जॉन नॉक्स नाम के। ఆయన స్కాట్లాండ్ అనే దేశంలో పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. वो स्कॉटलैंड देश में वो सेवा करते थे। ఆయన దేవుని సందులో చేసిన ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా? उन्होंने परमेश्वर के समीप एक प्रार्थना की, ये है, ప్రభువా రెండు విషయాలు నీ దగ్గర మాట్లాడతాను. परमेश्वर मैं दो ही विषय के बारे में आपसे कहूंगा। ఒకటి, స్కాట్లాండ్ దేశాన్నైనా నాకు ఇవ్వు, एक स्कॉटलैंड देश को मुझे दे दीजिए, లేదా నా ప్రాణం అన్న తీసుకో. नहीं तो मेरे प्राणों को ले लीजिए। రెండు మాటలు. दो ही बात उन्होंने कही। ఈ స్కాట్లాండ్ లో ఉన్న ప్రజలందరినీ నేను నీ కొరకు సంపాదించాలి, ये स्कॉटलैंड के सारे लोगों को मैं आपके लिए कमाऊंगा, లేదా నువ్వు నా ప్రాణం అన్న తీసేసుకో. नहीं तो आप मुझे मार दीजिए। నా వలన ఒక్క ఆత్మ కూడా రక్షింపబడకపోతే నేను బ్రతికుండే ఉపయోగం ఏంటి? मेरे द्वारा अगर एक आत्मा भी उद्धार नहीं पाएगा तो मेरे जीवन होने का क्या उपाय? నేను నిన్ను అనుసరిస్తున్నాను అనడానికి ఆధారం ఏంటి? मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, इसका क्या आधार है? కాబట్టి నువ్వు దేశాన్నన్నా నాకు ఇవ్వు, इसलिए आप ये देश को मुझे दीजिए, లేదా నన్ను నీ రాజ్యానికన్నా తీసుకుని వెళ్ళు. या फिर मुझे अपने राज में बुला लीजिए। నేను బ్రతుకుండే ఉపయోగం లేదు నీ కొరకు मैं जिंदा रह के సంపాదించకపోతే. कोई फायदा नहीं अगर आपके लिए नहीं कमाऊंगा। ఆ బాధను ఆయన వ్యక్తపరిచాడట. उस दुख को उन्होंने जाहिर किया నిజంగానే ఆ దేశం అంతట్లో ఆయన గొప్ప పరిచర్యం చేశాడు. और सच में उस सारे देश में उन्होंने अद्भुत सेवा की। ఆయనే కాదు, ఆయన తరువాత తరంలో కూడా గొప్ప గొప్ప సేవకులు ఆ ప్రాంతంలో పరిచర్య और జరిగించారు. वो ही नहीं, उसके बाद के वंशज भी बहुत बड़े बड़े सेवक बने और बहुत बड़े काम किए। అదే ప్రాంతంలో హెలెన్ ఇవాన్ అని ఒక యవనస్తురాలు, और उसी प्रांत में हेलेनी नाम की एक युवती थी। జస్ట్ 22 సంవత్సరాల యవనస్తురాలు ఆమె. वो केवल 22 वर्ष की युवती थी। ఆమె ప్రాంతం అంతటిని కదిలించేసింది. उस जगह को हिला के रख दिया। ఎన్నో గొప్ప కార్యములు ఆమె ద్వారా జరిగించాడు उसके దేవుడు. द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए। ఎందుకు వాళ్ళకి సాధ్యమైంది? क्यों उनको ये साध्य हुआ? వాళ్ళకి తెలుసు उनको मालूम है దేవుని కొరకు సంతానం ఎంత అవసరమో అని. परमेश्वर के लिए संतान कितनी जरूरी है। దేవుని కొరకు వారు పని చేయకపోతే లోకం ఎంత నష్టపోతుందో వారికి బాగా తెలుసు. परमेश्वर के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो संसार कितना नाश होता है हमें मालूम ఆ है। బాధతోటి వారు ప్రతిరోజు దేవుని దగ్గర उस రోధించేవారట. दुख के द्वारा वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते थे। ఆస్తుల గురించి ఎప్పుడు బాధపడలేదు వాళ్ళు. वो जायदाद पैसों के लिए कभी दुख नहीं వారి उठाते थे। అక్కర్లను గురించి ఎప్పుడు చింతించలేదు वो अपनी వాళ్ళు. जरूरतों के सामने कभी चिंता नहीं करते थे। వాళ్ళ బాధ అంతా లోకంలో ప్రజలు నశించిపోతున్నారయ్యా. उनका दुख ये था कि संसार के लोग नाश हो जा रहे हैं। వారికి సత్యం తెలియాలి, उनको सत्य मालूम వారు होना మారు चाहिए। మనస్సును అందాలి, उनका मन फिरना పాపములను चाहिए। విడిచిపెట్టాలి, वो पाप को छोड़ने चाहिए। నరకంలో నుండి తప్పించబడాలి. नरक से उन्हें बचाना चाहिए। ఆ ఆశతోటే వారు జీవించేవారట. उस आशा से वो जीते थे। దేవుని సందులోనికి వెళ్ళి కన్నీళ్లు గార్చి రోధించి దేవుని దగ్గర మొరపెట్టేవారు. परमेश्वर के समीप
जाकर अपने आंसुओं को बहाकर बिलक बिलक कर रोते थे। ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం? आज हम क्या कर रहे हैं? మనం ఎంతమందిని సంపాదించాం? हमने कितने लोगों को कमाया? ఎంతమందికి మనం సువార్తను ప్రకటించాం? कितने लोगों को हमने सुवार्ता सुनाई? ఎన్ని ఆత్మలను దేవుని కొరకు మనం कितने సంపాదించగలిగాం? आत्माओं को हमने परमेश्वर के लिए कमाया है? గుర్తుపెట్టుకోండి, याद रखिए, మన ప్రతి నిర్లక్ష్యము हमारा हर एक निर्लक्ष्य ఎంతో మంది ప్రాణములు పోగొట్టుకోవడానికి దారిని తీస్తుంది. कितने लोगों को अपने प्राण से छुड़ाने के लिए। మనము సువార్తను ప్రకటించినంత మాత్రాన ఏవి నష్టాలు ఆగవండి. हम सुवार्ता ये सुनाते हैं, इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं रुकेगा। ప్రకటించకపోతే వేల మంది ప్రజలు నాశనానికి अगर వెళ్ళిపోతున్నారు. हम इसका प्रचार नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग नुकसान उठाते हैं। దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నది కూడా దానికోసమే. परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है। మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి. आप सारे संसार में जाकर सारे संसार के लोगों को सुनाओ। మనం మన పక్కింట్లోనికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం. हम अपने बाजू के घर ही नहीं जा पाते। మిగతా అన్ని విషయాలు మాట్లాడడానికి వెళ్తాం. बाकी सब विषयों के बारे में बात करने के लिए जाते हैं। అనవసరమైన విషయాలు అన్ని సంభాషిస్తూ ఉంటాం. जिसकी जरूरत नहीं उसके बारे में हम बात करते हैं, కానీ దేవుని గురించి రెండు మాటలు వాళ్ళకి చెప్పలేం. लेकिन परमेश्वर के बारे में दो बातें उन्हें नहीं बता पाते। మనం పనిచేసే దగ్గర ఎంత మంది జనాంగం ఉన్నారు. हम काम करने वाली जगह पर कितने सारे लोग हैं। ఎప్పుడైనా వరకు ఒక మాట దేవుని గురించి చెప్పారా? क्या उनको कभी आपने परमेश्वर के बारे में बताया? మనం నివాసం ఉన్న దగ్గర ఎంత మంది ఈ లోకంలో ఉన్నవారు ఉన్నారు. हम जिस जगह पर निवास करते हैं वहां पर कितने सारे लोग हैं। మనం నమ్మిన సత్య దేవుని ఎప్పుడైనా పరిచయం చేశారా? हमने जिस परमेश्वर को माना है, क्या उसके बारे में उसका परिचय दिया है? అవేవి మనం చెయ్యం. वो हम नहीं करते। దానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి మనకి. उसके दो कारण होते हैं हमारे पास। ఒకటి एक మనకు భయం. हमारा डर, ఏమనుకుంటారో, वो क्या कहेंगे, వాళ్ళు ఏమంటారు, ఏం చేస్తారో. वो क्या करेंगे। గుర్తుపెట్టుకోండి, याद रखिए, యేసుక్రీస్తు కూడా మన గురించి అలానే అనుకుంటే यीशु मसीह भी हमारे बारे में अगर वैसा ఈ कहेगा రోజు మనకు రక్షణ దొరికేదా? तो क्या आज हमें उद्धार मिलता? మన కొరకు అవమానాలు భరించాడు. हमारे लिए उसने बेइज्जती से ही తన ఉన్నతమైన స్థానాన్ని వదిలిపెట్టేసి వచ్చాడు. अपने उन्नत स्थान को वो छोड़कर आया। ఆయన గౌరవాన్ని వదిలేసుకున్నాడు. उसने अपने गौरव को छोड़कर आया। ఆయన సౌఖ్యం సుఖాన్ని వదిలేసుకున్నాడు. उसने अपने सुख को छोड़कर आया। ప్రాణాన్ని వదిలేసుకున్నాడు. अपने प्राणों को छोड़ा। అన్ని వదులుకున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు మనం బ్రతికున్నాం. उसने इतना सब कुछ छोड़ा है, इसलिए आज हम जिंदा हैं। దేవుడే ఒక వ్యక్తిని రక్షణలోనికి నడిపించడానికి ఇన్ని త్యాగాలు చేసినప్పుడు परमेश्वर ही एक व्यक्ति को उद्धार पे दिलाने के लिए इतने सारे त्याग दिए हैं మనం उन्होंने। దేవుని కొరకు ఒక చిన్న అవమానాన్ని భరించలేమా? तो क्या हम परमेश्वर के लिए एक छोटी बेइज्जती नहीं सह सकते? అనుకునే ఉండి ఒక మాట ఏమైతుంది? सुनाया तो सुनिए, एक बात क्या होगा। ఆ భయం ఏం చేస్తుంది అంటే చాలా మంది దేవునిలోనికి రాకుండా ఆపేస్తుంది. वो डर क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के समीप आने से रोके रखता है। తిరస్కరించేస్తే తిరస్కరించినప్పుడు నష్టం अगर वो లేదు. हमें ठुकराएंगे तो ठुकराने दो, कोई बात नहीं। కానీ రేపు నువ్వు సువార్తను ప్రకటించినందుకే ఒకరు నష్టపోయారన్న నింద నీ మీద పడొద్దు. लेकिन आपने सुवार्ता नहीं सुनाई इसलिए वो नाश हो गया, ऐसी निंदा आप पर ना पड़े। హల్లెలూయా. हालेलुया। నెక్స్ట్ రెండవ విషయం, और दूसरी बात, మనం సువార్తను ప్రకటించకపోవడానికి మరొక కారణం ఏంటో తెలుసా? हम सुवार्ता नहीं सुनाते, इसका दूसरा कारण ये है, నేను చెప్పిన వాళ్ళు మారరండి అని అంటాం. मेरे बोलने के बाद भी वो नहीं सुधरेंगे जी। గుర్తుపెట్టుకోండి, याद रखिए, ఒక మొక్క ఫలించాలి అని అంటే अगर एक पेड़ को, पौधे को अगर बढ़ना है మన సొంత శక్తితోటి మనం ఏం చేయలేం. तो हम अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। విత్తనము భూమిలో నాటడం వరకే మన బాధ్యత. उसके जमीन के अंदर बीज डालना ही हमारा काम है। అది ఫలించాలంటే అది దేవుని చేతిలో ఉన్న अगर కార్యం. उसे बड़ा होना है तो वो परमेश्वर के हाथ में है। అలాగే సువార్త విషయంలో కూడా इसी प्रकार सुवार्ता का विषय भी ऐसा ही है। సువార్తను ప్రకటించటమే మన డ్యూటీ. सुवार्ता का प्रचार करना ही हमारी ड्यूटी है। పోస్ట్ మ్యాన్ డ్యూటీ మనది. पोस्टमैन की ड्यूटी है हमारी। సమాచారాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ అందించేసి వచ్చేస్తాం అంతే. समाचार को ले जाकर वहां पर सुनाना यही है हमारा కానీ काम। ప్రజల హృదయాల్లో కార్యము జరిగించాల్సింది దేవుడే. लेकिन इन लोगों के विषय हृदय में काम करने वाला केवल परमेश्वर है। మనం ఎవరి హృదయాల్ని మార్చలేం. हम किसी के दिल को बदल नहीं सकते। కానీ ప్రకటించే విషయంలో మనం నమ్మకస్తులమై ఉంటే अगर प्रचार करने के विषय में हम विश्वास योग्य बने रहेंगे ఖచ్చితంగా దేవుడు ప్రజల హృదయాల్లో కార్యం तो చేస్తాడు. बराबर परमेश्वर उनके हृदय में काम करेगा। మనం ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేద్దాం. हम घर को आकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ప్రభు ఈ రోజు ఒకరికి సువార్తను आज ప్రకటించాను, मैंने एक को सुवार्ता शुभ संदेश सुनाया, వారి హృదయంలో కార్యం చేయను, उनके हृदय में कार्य कीजिए, మారు మనసును పొందేటట్టు చూడు. उनका मन बदल दीजिए। పిల్లల్ని కనడం అంత ఈజీ అంటారా? बच्चों को पैदा करना बहुत आसान है, స్త్రీలకు తెలుసు. स्त्रियों को मालूम होता ఒక है। బిడ్డకు జన్మనివ్వాలనంటే अगर एक बच्चे को उन्हें जन्म देना है 9 నెలలు బాధను అనుభవించాలి. 9 महीने तक उन्हें दुख उठाना पड़ता है। వాళ్ళకి ఎంత టార్చర్ ఉంటుందో తెలుసా? उनको कितना तकलीफ होता है आपको मालूम है? ఇష్టమైనది ఏది తినడానికి ఉండదు, जो उनको पसंद आता है वो उन्हें खाने के लिए नहीं, ఎటు పడితే అటు పరుగులెట్టడానికి అవ్వదు, जहाँ चाहे वहाँ नहीं भाग सकते, పడుకునేటప్పుడు కూడా బాధనే.
सोने के टाइम पे भी उन्हें दुख ఒక होता है। భారమును నెత్తి మీద పెట్టుకుని మోస్తున్నట్టు ఉంటుంది. एक वजन को अपने सर पर उठाकर चल रहे हैं ऐसा उन्हें ఆఖరికి लगता है। బిడ్డకు జన్మనిచ్చేటప్పుడు కూడా ఎంతో వేదనను వారు और భరిస్తారు. आखिर में बच्चों को जन्म देने के समय में भी बहुत सारी वेदनाओं को 9 सहती है। నెలల యొక్క బాధ వారికి ఒక బహుమానాన్ని ఇస్తే అప్పుడు అది సంతోషాన్ని 9 కలిగిస్తుంది. महीने की तकलीफ जब उन्हें एक बहुमान के रूप में संतान मिलती है तब उन्हें खुशी होती है। ఒక భౌతికమైన బిడ్డకు జన్మనివ్వడానికి ఎంత కష్టమైతే एक भौतिक रीति में ही एक बच्चे को जन्म देने के लिए इतना कष्ट है तो ఆధ్యాత్మికంగా దేవుని కొరకు పిల్లల్ని సంపాదించాలంటే ఇంకెంత కష్టపడాలో ఆలోచన చేయాలి. आत्मिक रीति में परमेश्वर के लिए अगर हमें बच्चों को पाना है तो कितना कष्ट उठाना होगा। చెప్పగానే పరుగులెట్టుకుంటూ జనం రారండి. हमारे बोलते ही वो भागते हुए नहीं आएंगे। అలా వచ్చేది ఉంటే ఈ రోజు ఇక్కడ ఖాళీ కనబడేది కాదు. अगर ऐसे आने वाले होते तो यहाँ पर खाली जगह नहीं दिखती थी। కష్టపడాలి, हमें तकलीफ उठानी होगी, దేవుని సందులో రోదించాలి, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना होगा, ఉపవాసాలు ఉండాలి, उपवास रहना होगा, కన్నీరు విడవాలి, आंसुओं से प्रार्थना करना, అవమానాలు భరించాలి, बेइज्जती को सहना దేవుని होगा, కొరకు ప్రయాసపడాలి. परमेश्वर के लिए प्रयास करना होगा। ఇవన్నీ చేస్తేనే కొంతమందినైనా దేవుని కొరకు మనం ये सब సంపాదించగలుగుతాం. हम करेंगे तभी हम कुछ लोगों को परमेश्वर के लिए कमा सकते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ రోజు మనకి కలగాల్సిన బాధ, आज हमें होने वाली तकलीफ, ప్రభువా నేను ఆధ్యాత్మికంగా గొడ్రాలి స్థానంలో ఉన్నాను, मैं आत्मिक रीति में एक बांझ हूँ, ఒక్క ఆత్మను కూడా నేను నీ కొరకు मैं సంపాదించలేకపోయాను. एक आत्मा को भी आपके लिए नहीं कमा पाता। ఇకనైనా సంపాదించే కృపను ఈ ప్రభు అని దేవుని దగ్గర यहाँ అడుగుదాం. से मुझे कमाने के लिए कृपा दीजिए प्रभु जी। ఎందుకంటే ఒక్క ఆత్మను మనం దేవుని కొరకు సంపాదిస్తే क्योंकि अगर हम एक आत्मा को परमेश्वर के लिए कमाएंगे పరలోకంలో గొప్ప వేడుక జరుగుతుందట ఆ వ్యక్తిని तो బట్టి. स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भोज होगा। ఒకవేళ మనం ఎవరిని సంపాదించలేదు అనుకోండి, अगर हमने किसी को नहीं कमाया है, सोचिए లోకము ఇంకా ఏం పిల్లలు లేరేంటి అని ఎవరిని ఎలాగైతే నిందిస్తూ ఉంటారో संसार जिस तरह से अरे इनकी संतान नहीं है कह के उन्हें चिढ़ाते हैं, అలాగే దేవదూతల చేత మనము కూడా నిందింపబడాల్సి उसी వస్తుంది. प्रकार से स्वर्ग दूतों के सामने हमारी भी बेइज्जती వాళ్ళు होगी। యేసుక్రీస్తు దగ్గర అడుగుతారట, वो यीशु मसीह के सामने पूछते हैं, అయ్యా నీ పిల్లలు అంటున్నావు, परमेश्वर आपने आपके बच्चे आप कह रहे हो, నశించిపోతున్న ప్రజల పట్ల నీకున్న భారము నీ పిల్లలకు లేదేంటి? जो नाश हो रहे हैं उनकी तरफ आपकी जो जिम्मेदारी है उनको नहीं है। నీలాగా వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా వెళ్ళి సువార్తను చెప్పట్లేదేంటి? आपकी तरह वो किसी के पास जाकर सुवार्త नहीं सुना रहे। దేవదూతలు వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు దగ్గర నేరారోపణ చేస్తారట. देवदूत जाकर परमेश्वर के सामने निंदा करते हैं। యేసుక్రీస్తుకి అది ఎంత గాయాన్ని కలుగు చేస్తుంది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? वो बात यीशु मसीह को बहुत जख्मी करती है। आपने कभी सोचा है? ఎందుకంటే మనల్ని నమ్మి మనకు ఆ బాధ్యతను ఇచ్చాడు ఆయన. क्योंकि उसने हम पर भरोसा करके हमें ये जिम्मेदारी दी है। మనల్ని నమ్మి మనకి ఈ పని చేయమని మనల్ని పంపించాడు. हम पर विश्वास करके ये काम करने के लिए उसने हमें भेजा है। దేవుని కొరకు పని చేయాల్సిన మనము సోమరులుగా మారిపోయాం. परमेश्वर के लिए काम करने वाले हम लोग आलसी बन गए हैं। ఒక ఆత్మను కూడా రేపు సంపాదించుకుంటే దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాం అనుకోండి, किसी एक आत्मा को कमाए हम परलोक में चले गए, सोचिए దేవుని దగ్గర తలెత్తుకుని నిలబడతామా? तो क्या हम सर परमेश्वर के सामने सर उठाकर खड़े रह ఒక్క सकते हैं? బహుమానం అన్న మనకు దొరుకుతుందా? क्या एक भी इनाम हमें मिलेगा? ఖాళీగా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. खाली बैठना पड़ेगा। అందుకే బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, इसलिए बाइबल में लिखा है, సోమరి ఆశించును గాని आलसी आशा तो करता है लेकिन వానికి ఏం దొరకదట. उसे कुछ नहीं मिलता। పని చేసిన వాడు ఆశించినట్లుగానే సోమరి కూడా ఆశపడతాడట. जैसे काम करने वाला आशा करता है वैसे आलसी आदमी भी आशा करता है, కానీ కష్టపడలేదు కాబట్టి ప్రతిఫలం దొరకదు. लेकिन उसने कुछ तकलीफ नहीं उठाई इसलिए उसे कुछ प्रतिफल नहीं मिलता। మనము అలాంటి స్థితిలో ఉండకుండా हम भी ऐसी स्थिति में ना हो इसलिए దేవుని కొరకు కష్టపడే ప్రయత్నం చేద్దాం. परमेश्वर के लिए हम कष्ट उठाए इसका प्रयत्न हमें करना है। ఒక్కరికైనా సువార్తను ప్రకటించి దేవుని కొరకు సంపాదించే ప్రయత్నం మనం किसी చేద్దాం. एक व्यक्ति को हो हमें परमेश्वर वार्ता सुनाकर उसे कमाना होगा। మంచిది, కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, इन बातों को परमेश्वर आशीर्वादित करे। విన్న మాటలను బట్టి ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం, जिन बातों को सुना है उनके बारे में हम विचार करेंगे, ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। మహోన్నతుడానికి వందనాలు ప్రభువా. महान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। ఈ రోజు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు. आज आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की, धन्यवाद करते। నిజంగానే ప్రభువా, ఈరోజు లోకంలో ఎంతో మంది నశించిపోతున్నా आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो नाश हुए जा रहे हैं। మేమేమీ జాగ్రత్తను తీసుకోకుండానే ఉంటున్నాం. हम कोई भी सावधानी लिए बिना ही रह रहे हैं। వారి యొక్క రక్షణ కొరకు ఎలాంటి ప్రయత్నము మేము చేయలేకపోతూ उनके ఉన్నాం. उद्धार के लिए हम किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं कर पा रहे। ఈ బాధ్యత కొరకే నువ్వు మమ్మల్ని పిలుచుకున్నావని మర్చిపోయాం నాయనా. इसी जिम्मेदारियों के लिए तूने हमें चुना है, ये बात हम भूल गए। మా కన్నుల ఎదుట ఎంతో మంది నశించిపోతున్నా, हमारी आंखों के सामने ना जाने कितने नाश हुए जा रहे हैं। అయ్యో పాపమని జాలి పడుతున్నామే గాని अरे ये ऐसा हुआ है, हम ऐसा दुख उठा रहे हैं, నీ మాటలను వారికి ప్రకటించి నీ దగ్గరికి నడిపించలేకపోతూ ఉన్నాం. लेकिन आपके बातों को सुनाकर
उन्हें आपके मार्गों में नहीं चला पा रहे, ఈ లక్షణాన్ని మాలో నుండి తీసివేయండి నాయనా. इन लक्षणों को हमारे अंदर से निकाल ఈ दीजिए। సోమరితనాన్ని తొలగించండి ప్రభువా. इस आलस्यपन को हटा दीजिए हमारे అయ్యా पास। నీ సువార్తను అనేకులకు ప్రకటించే మనస్సును మాకు దయచేయండి. परमेश्वर आपके शुभ संदेश को अनेक लोगों को हम प्रचार कर सके ऐसी दया दीजिए। నశించు వారి కొరకు నీ సన్నిధిలో రోధించే మనస్సు మాకు దయచేయండి. जो नाश हो रहे हैं उनके लिए गिड़गिड़ाने की प्रार्थना करना सिखाइए। హన్నా వలె సంతానము కొరకు మాలో కూడా భారాన్ని పుట్టించండి నాయనా. हन्ना के लिए, संतान के लिए वही जिम्मेदारी हमारे अंदर उत्पन्न करें। దేవా సువార్త భారాన్ని మాలో లేవనెత్తండి. सुवार्थ की जिम्मेदारियों को हमारे अंदर उत्पन्न करें। విన్న మాటలు మాలో ఫలింపు చేయండి నాయనా. सुनी हुई बातों को हमारे अंदर आशीर्वादित करें। వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించే కృప చూపమని वचनों के अनुसार हम जीवन जी सके ऐसी कृपा दीजिए। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ఆమేన్. आमीन।